Good morning to all students from class 6 to class 10. Today I shall teach you about use of causative verbs. Causative verbs is a grammar that is taught from class 6 to class 10. That means in class 6 also, 7 also, 8 also, 9 also, 10 also. Then once read what is causative verb. In causative verb, we use mostly make, get, have, and let. These words are used as causative verbs. At first, try to understand what is causative verb. I have written here in Nepali also. Pranarthak kriya. Then what is difference between causative verb and other normal verb? Try to understand. When there is causative verb in the sentence, the subject does not perform the work, perform the job. The subject makes others do the work in the sentence. Causative verb जुन सेन्टेन्समा प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यसमा सब्जेक्टले काम गर्दैन, सब्जेक्टले अरूबाट काम गराउँछ. In normal condition, the subject does the work in a sentence. Normal condition मा कुनै पनि सेन्टेन्समा सब्जेक्टले काम गर्दछ, त्यही भएर सब्जेक्टलाई कर्ता भनिन्छ. राम इट्स अ मैंगो. आप खाने काम कसले गर्छ? रामले. राम इज अ सब्जेक्ट. But in causative verb, the subject does not do the work. Subject makes others do the work. तर causative verb प्रयोग जहाँ भएको हुन्छ त्यसमा सब्जेक्टले आफूले काम गर्दैन, अरूबाट काम गराउने काम गर्छ. यही फरक हो नर्मल verb र causative verb मा. त्यही भएर causative verb पढ्दाखेरि विशेष ध्यान दिनुपर्छ. Once listen here. I have written causative verbs that is known as pranarthak kriya in Nepali. Use of make, get, have, and let as causative verbs. I have written 4 words. 1 make, 2 get, 3 have, and 4 let. I shall write some rules and structures along with the examples of these words. How you can use them in proper way as causative verbs. Listen here. A number. Use of make as causative verb. Make को प्रयोग causative verb को रूपमा कसरी गर्ने? Make is used as causative verbs in 2 different ways. One as active voice and second as passive voice. In both conditions, structures are different. I have given the structure and examples here. Number 1, use of make as causative verb in active voice. See the structure. Subject plus make plus agent plus infinitive. That means V1 or sometimes adjectives. Causative verb को रूपमा प्रयोग भएको make को पहिलो नम्बर active voice मा कसरी प्रयोग गरिन्छ that I am teaching you. त्यो स्ट्रक्चर हेर्ने गरा. सुरुमा सब्जेक्ट हुन्छ, सब्जेक्ट पछि make हुन्छ. make को जुनसुकै फर्म हुन सक्छ. make, made, makes, is making, will be making, will make. make को जुनसुकै फर्म हुन सक्छ तर make मेन भर्ब हुन्छ. त्यसपछि एजेन्ट आउँछ. एजेन्ट भनेको जुन व्यक्तिले काम गर्दछ त्यसलाई एजेन्ट भनिन्छ. अनि त्यसपछि इन्फिनिटिभ आउँछ. इन्फिनिटिभ भनेको V1 हुन्छ. इन्फिनिटिभ को अगाडि केही प्रयोग गरिएको हुँदैन. V1 हुन्छ. यसलाई ग्रामरको भाषामा बेयर इन्फिनिटिभ पनि भनिन्छ. इन्फिनिटिभ V1 लाई बेयर इन्फिनिटिभ पनि भनिन्छ. Sometimes adjective is also used in place of infinitive. Infinitive को सट्टामा कहिले adjective प्रयोग हुन्छ. See the examples. He made me laugh. See,
he made me laugh. यहाँ मेड को प्रयोग गरिएको छ, एजेन्ट मी छ र त्यसपछि लभ को प्रयोग गरिएको छ। ध्यान के दिनुपर्छ, यहाँ मैले इन्फिनिटिभ भनेको थिएँ, यहाँ इन्फिनिटिभको रूपमा v1 प्रयोग गरिएको छ। इन्फिनिटिभको रूपमा के प्रयोग गरिएको छ, v1 प्रयोग गरिएको छ। बियर इन्फिनिटिभ प्रयोग गरिएको छ। काम गर्ने मी हो। अब यो स्ट्रक्चर के चिन्न सक्नुपर्छ कि यो एक्टिभ हो कि होइन, त्यो चिन्न सक्नुपर्छ। When you read active voice or passive voice, you can find out or recognize very well whether it is active or not. त्यति कुरा चाहिँ आफूले बुझ्नुपर्छ कि यो एक्टिभ हो कि होइन। यदि एक्टिभ हो भने यहाँ v1 लाग्छ। यो यदि एक्टिभ हो भने मेक को प्रयोग गरिएको छ क्याजुएटिभ वर्बको रूपमा, यहाँ के प्रयोग हुन्छ, v1 प्रयोग हुन्छ, इन्फिनिटिभ प्रयोग हुन्छ। he made me laugh। त्यही चाहिँ यो के हो, एक्टिभ भोइस हो। एक्टिभ भोइसमा यहाँ चाहिँ जुन भर्ब प्रयोग गरिएको छ यतातिर यो v1 प्रयोग गरिएको छ, इन्फिनिटिभ प्रयोग गरिएको छ। नाउ लेट्स सी सेकन्ड एक्जाम्पल, सीता मेड हिम एंग्री। समटाइम्स एडजेक्टिभ इज युज्ड इन प्लेस अफ इन्फिनिटिभ। यो इन्फिनिटिभको सट्टामा कहिलेकाहीँ एडजेक्टिभ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो पनि काजिटिभ वर्ब नै हो। मेड को प्रयोग काजिटिभ वर्बको रूपमा, मेक को प्रयोग काजिटिभ वर्बको रूपमा एक्टिभ भोइसमा प्रयोग हुन्छ। एक्जाम्पल हेर्न सक्छौ, सीता मेड हिम एंग्री। यहाँ पनि एजेन्ट नै छ, मेड को प्रयोग छ, तर के प्रयोग गरिएको छ, एडजेक्टिभ प्रयोग गरिएको छ। यसरी यो हामी 1 नम्बरमा पढ्यौं कि एक्टिभ भोइस हुँदाखेरि कहिले v1 कहिले एडजेक्टिभ प्रयोग हुन्छ काजिटिभ वर्बमा। अब आयो 2 नम्बर, युज अफ मेक एज काजिटिभ वर्ब इन पेसिभ भोइस। पेसिभ भोइसमा मेक को प्रयोग कसरी गर्ने काजिटिभ वर्बको रूपमा। स्ट्रक्चर एकचोटि हेर, subject, be verb, made, to infinitive. To infinitive means 2 plus v1. To infinitive means 2 plus v1. See, then in the beginning there is subject like they. Thereafter be verb, where is here be verb, and made is there. Then to infinitive, to work hard. यसरी चाहिँ पेसिभ भोइस को रूपमा यदि मेक को प्रयोग काजिटिभ वर्बमा गरिएको छ भने हामीले यहाँ भर्ब राख्दाखेरि ध्यान पुर्याउनु पर्छ, 2 plus v1 हुन्छ। के हुन्छ, 2 plus v1 हुन्छ। यति कुरा ध्यान दिऊ है। तर एक्टिभ भोइस र पेसिभ भोइस मेक को प्रयोग कसरी चिन्ने, ध्यान दिऊ। यदि मेड को अगाडि टु बी भर्ब, मेड को अगाडि टु बी भर्ब छ भने त्यो पेसिभ भोइस हो। यो टु बी भर्ब के हो, ध्यान देऊ, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइङ, बीन। 8 वटा टु बी भर्ब्स हुन्छ। यो 8 वटा मध्ये यदि कुनै मेड को अगाडि आइदियो भने यो मेड पेसिभ भोइसमा छ भने चिन्नु पर्छ। कुन वर्ड हो, is, am, are, was, were, be, being, been। कतिवटा वर्ड भयो, 8 वटा। मेड को अगाडि यो 8 वटा वर्ड मध्ये कुनै एउटा आइदियो भने यो पेसिभ भोइस भने चिन्नु पर्छ। यदि यस्तो प्रकारको कन्डिसन छैन, अर्थात् मेड को अगाडि टु बी भर्ब छैन भने त्यो एक्टिभ भोइस हो, क्लियरली चिन्न सक्नु पर्छ। यदि यसको अगाडि चाहिँ बी भर्ब छैन भने एक्टिभ भोइस हो चिन्नु पर्छ। र इन एक्टिभ भोइस यु हैव टु युज v1 and in passive voice you have to use 2 plus v1. They were made to work hard. Did you understand? कि एक्टिभ भोइस र पेसिभ भोइस मेक को प्रयोग कसरी चिन्ने यहाँ हेर्न सक्छौ म जसरी भने। अब नाउ कम on in point number B, use of get as causative verb. How get is used as causative verb? There are two conditions. There are two conditions in use of get as causative verb. First one is if there is agent, the structure is different. If there is no agent, the structure is different. What is agent? Agent means काम गर्ने व्यक्ति. See the structure. Use of get as causative verb
when there is an agent. एजेन्ट भएको बेलामा काजेटिभ वर्बको स्ट्रक्चर के हो? सब्जेक्ट, गेट, एजेन्ट, टू प्लस V1 अर्थात टू इन्फिनिटिभ. सब्जेक्ट, गेट, एजेन्ट, टू इन्फिनिटिभ. एक्जाम्पल, आई इज सब्जेक्ट, गेट को ठाउँमा गट छ, गेट को जुनसुकै फर्म हुन सक्छ, गेट, गेट्स, गट जुनसुकै फर्म हुन सक्छ. आई गट, एजेन्ट हिम हो, एजेन्ट भनेको काम गर्ने व्यक्ति, हिम व्यक्ति हो, काम गर्छ. यसरी यो एजेन्ट चिन्न सक्नुपर्छ. यसमा यु हैव टु रिकग्नाइज एजेन्ट. एजेन्ट व्यक्ति पनि हुन सक्छ, जनावर पनि हुन सक्छ, चरा पनि हुन सक्छ, वस्तु पनि हुन सक्छ, तर काम गर्ने खालको हुनुपर्छ, त्यसले काम गरेको हुनुपर्छ, त्यो एजेन्ट हुन्छ. नाउन पनि हुन सक्छ, प्रोनाउन पनि हुन सक्छ. हेर, जसरी आई गट हिम टु पोलिश माई शूज, मैले मेरो जुत्ता ऊबाट पलिस गराएँ. अनि यो ऊ एजेन्ट हो, हिम के हो? एजेन्ट हो. किन यो जुत्ता पालिस गर्ने काम कसले गर्यो? हिमले गर्यो. जुत्ता पालिस गर्ने काम कसले गर्यो? हिमले गर्यो. त्यही भएर यो हिम के हो? एजेन्ट हो, काम गर्ने व्यक्ति हो. यदि गेट पछि काम गर्ने व्यक्ति छ भने यसपछि जुन भर्ब आउँछ यो भर्ब 2 प्लस V1 हुन्छ है. यदि गेट पछि काम गर्ने व्यक्ति छ भने यसपछि जुन भर्ब आउँछ 2 प्लस V1 आउँछ. खास एक्जाममा यही आउँछ. यही 2 प्लस V1 राख्ने कि V1 राख्ने कि V3 राख्ने कि अप्सन आउँछ. अनि हामी राख्ने के हो? गेटको साथमा एजेन्ट छ भने 2 प्लस V1 राख्ने हो. डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड? भनेको if get is used at causative verb and there is agent, then you have to use 2 plus V1 to infinitive. Now come on, in next point, use of get as causative verb when there is no agent. get को प्रयोग causative verb को रूपमा जब agent हुँदैन. अब agent नभएको बेलामा, then when there is no agent, see the structure. Subject plus get plus noun phrase काम plus V3. See, subject हुन्छ अगाडि, त्यसपछि get हुन्छ, get को जुनसुकै फर्म हुन सक्छ, get, gets, will get, got जुनसुकै हुन सक्छ, noun phrase हुन्छ. यो noun phrase भनेको एजेन्ट होइन, यो दिमागमा राख है. This noun phrase is not agent. यो noun phrase काम मात्रै हुन्छ. के मात्रै हुन्छ? काम मात्रै हुन्छ, काम गर्ने व्यक्ति हुँदैन. काम मात्रै यहाँ दिएको हुन्छ नाउन फ्रेजमा. त्यही भएर प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड. माथि एजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई यहाँ काम मात्रै हुन्छ. यहाँ काम गर्ने व्यक्ति हुँदैन, काम गर्ने व्यक्ति हुँदैन. गेटमा काम गर्ने व्यक्ति छैन भने V3 लाग्छ है. गेटमा काम गर्ने व्यक्ति छैन भने के लाग्छ? V3 लाग्छ. सी, आई गट माई सुज पलिस, मैले मेरो जुत्ता पलिस गर्न लगाएँ, तर कसले गर्यो? देयर इज नट गिभन, दिएको छैन. यसरी डिफरेन्शिएट के पायो? नम्बर 1 र नम्बर 2 मा. नम्बर 1 मा एजेन्ट छ, काम गर्ने व्यक्ति छ. नम्बर 2 मा काम गर्ने व्यक्ति छैन, एजेन्ट छैन. त्यही भएर नम्बर 1 मा एजेन्ट भएको हुनाले 2 प्लस V1 छ. नम्बर 2 मा काम गर्ने व्यक्ति एजेन्ट नभएको हुनाले V3 छ. डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड? अब एउटा मूल कुरा चाहिँ मैले बताइराखेको छु. सुन, मेक को प्रयोगमा भोइस चिन्न सक्नुपर्छ कि एक्टिभ हो कि प्यासिभ हो. गेट को प्रयोगमा एजेन्ट चिन्न सक्नुपर्छ, एजेन्ट छ कि छैन. यो कीवर्ड हो, यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ. मेक को प्रयोगमा भोइस चिन्न सक्नुपर्छ, एक्टिभ हो कि प्यासिभ त्यही अनुसार स्ट्रक्चर फलो गर्नुपर्छ. गेट को प्रयोगमा एजेन्ट चिन्न सक्नुपर्छ, एजेन्ट छ कि छैन त्यही अनुसार स्ट्रक्चर फलो गर्नुपर्छ. इन दिस वे आई हैव टॉट यू 2 structures in the use of make as causative verb, 2 structures in as use of get as causative verb. Today this is much for you, and I shall teach the use of have and let in my next period. It is okay. Thank you.